पै नासन दुर्मत हरन। कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होए तिह काम। तेग बहादुर सिमरिया कर नाम निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। हमें दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध हर लोभ मोह वस करै सबै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै। गुर नव निद दरिया जन्म हम कालख तोवै। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग गौड़ी महला नावा। साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते अहनिस भागो। साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते अहनिस भागो। रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाना। और मान अपमाना। हरख सोग ते रहै अतीता। तिन जग तत पछाना। उस्तत निंदा दो त्यागै। खोजै पद निर्बाना। जन नानक एहो खेल कठन है। किन्हु गुरमुख जाना। उस्तत निंदा दो त्यागै। खोजै पद निर्बाना। जन नानक एहो खेल कठन है। किन्हु गुरमुख जाना।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी परम दया सदका सतसंगत दे रूप विच सच्चे पातशाह जी महाराज दे पवित्र अवतार गुरपुरब नूं मनाउंदियां होइयां धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां दा सतगुरां जी दा 400 साला इह शताब्दी अवतार गुरपुरब आ रहा है। 1 मई नूं सारे पंथ विच विश्व भर विच सच्चे पातशाह जी दा अवतार गुरपुरब बहुत शरधा प्यार नाल मनाया जा रहा है। आपो अपने ढंग नाल सब गुरमुखां ने संस्थावां ने आपो अपनी हाजरी सच्चे पातशाह जी दे अवतार गुरपुरब नूं जाण करके लवाई है। बहुत उत्साह दे नाल तैयारियां भी चल रही हैं। शताब्दी गुरपुरब दियां ਸਿੰਘਾਂ ने संगतां ने हुक्म किया सतगुरु जी की पवित्र बाणी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज है, महाराज जी का ये पवित्र पुरब जान करके पवित्र बाणी की लड़ीवार कथा संगतां नूं जिहड़ी है सुनाई जावे। ये ਸਿੰਘਾਂ दी संगतां दी इच्छा नूं मुख रखदियां होइयां सच्चे पातशाह जी दी जो पवित्र बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर दर्ज है, महाराज जी दी पावन बाणी दी लड़ीवार कथा आपां रोजाना प्यार शरधा नाल सरवण करांगे। सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर तरस करन संपूर्णता होवे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने अवतार तार के बहुत वड्डे परोपकार महाराज जी ने कीते। हजूर दे परोपकारां नूं गिणिया नहीं जा सकदा। महाराज जी दा सारा जीवन बैराग नाल भरिया होया। सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपने अद्वितीय जीवन द्वारा सच्चे पातशाह ने जियां नूं वाहिगुरु नाम नाल जोड़िया। बहुत जियां नूं महाराज जी ने सदगति बख्शिश की। सच्चे पातशाह ने पूर्व दी संगत दा प्यार जान के गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने इस देश दा रटन किया। महाराज जी ने जिथे जिथे सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर गए, सच्चे पातशाह जी की पवित्र याद विच पावन गुरुद्वारे साहिब विद्यमान हैं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी का ये जो अवतार गुरपुरब इस साल आ रहा है, ये शताब्दी गुरपुरब है। 400 साल धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर ने एडियां वड्डियां बख्शिशां रहमतां वरताइयां, अपने शीश का बलिदान दिता। सच्चे पातशाह ने तिलक ते जंजू की रखिया की। महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने
अपनी कलम नाल महाराज वाक कहे है, तिलक जन्यू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू मैं साखा। इउं सच्चे पातशाह जी ने कलयुग दे विच ये वड्डा शहीदी साका महाराज जी ने वरताया। सच्चे पातशाह जी का अवतार गुरपुरब जान करके संगतां दी इच्छा है महाराज जी दे इतिहास नूं जाणू होईए। सतगुरु जी ने जो उपदेश दिता है, महाराज ने बाणी विच जो सिक्ख्यावां दृढ़ाइयां ने, उन्हां दी कथा सरवण करिए। सच्चे पातशाह जी दी पवित्र बाणी कठोर तो कठोर मन नूं भी साध संगत जी जो पिघला देण वाली है। मन द्रव जांदा है, पत्थर तो पत्थर मन ते भी असर करदी है। ऐसी बैरागमई बाणी है सच्चे पातशाह जी दी। जीवन दे अंदर संसार दे मोह विच फसिया होया मन निकल नहीं पाउंदा। बड़ा ही ये दुस्तर है। पर जिन्हां नूं धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज ऐसा परोपकारी गुरु प्राप्त होवे, ऐसे गुरु साहब जी दी सिक्ख्या प्राप्त होवे, तो फिर महाराज जी ने आख्या ना कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोह तारै। ऐसे सतगुरु जी तो बलहार जाइए जो आप मुक्त रूप हन, जिन्हां दे दर्शन करके ही जियां नूं सदगति प्राप्त हुंदी है। सच्चे पातशाह जी दा दर्शन वेख के जदों महाराज जी ने जिथे श्री आनंदपुर साहब वसाया ना, चक माता नानकी जी दे नाम ते, अपने सत्कारयोग माता जी दे नाम ते जिक्र आउंदा है। सच्चे पातशाह जी रात वक्त महाराज बराजे हुए सी ते उदा उथों दा नाम पहलों माखोवाल दा थे पैंदा सी। उथे माखो दैंत रहिंदा सीगा। हजूर चादरा लैके बराजे हुए सी ते वो माखो दैंत अद्धी रात दे वक्त अपना भयानक चेहरा लैके करूप प्रगट हो गया। महाराज जी नूं भै भीत करन लई बड़ी बदबू आउण लगी। बड़ा ही उहदा करूप चेहरा ते महाराज जी नूं भै दे करके उथों भी चले जाणगे। सच्चे पातशाह जी नूं डराउण दा यतन जिस वक्त इसने कीता, अपना बड़ा भैदायक स्वरूप प्रगट किया। हजूर ने चेहरे ते चादरा लिया होया सी ते ये बड़ा अपना प्रताप दिखा रहा सी। सच्चे पातशाह जी महाराज ने जदों हजूर ने बराजिया होया ही चादरा अपने मुख तो लाया ना, महाराज दा चेहरा वेख के माखो डर गया सी। हथ जोड़ ले सच्चे पातशाह दे अगे, महाराज सच्चे पातशाह मैनू माफ कर दिओ। गरीब नूं अज सतगुरां जी ने कहा कि भाई इत्थे नहीं हुण तू रह सकदा, इत्थे असीं नगर वसाउणा है। माखो सतगुरां जी दे चरनां ते नमस्कार करके चले गया सीगा। महाराज जी ने उसका नाम माखोवाल हटा करके चक माता नानकी जी सच्चे पातशाह ने नाम दिता, जिसका नाम श्री आनंदपुर साहब करके प्रसिद्ध होया। तो सच्चे पातशाह जी महाराज दी जो पवित्र बाणी दी कथा है, ये महाराज दी पवित्र बाणी दे शब्द गौड़ी राग तो आरंभ हुंदे है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने दमदमा साहब की धरती ते हजूर ने सत्कारयोग अपने सत्कारयोग पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी महाराज जी ने दर्ज की सीगी ते सतगुरां जी ने क्रमवार रागां विच सतगुरां जी ने सारी बाणी जिहड़ी सी दर्ज करवाई। जो करतारपुर साहब वाला स्वरूप है उस विच महाराज गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी नहीं दर्ज है। ये सतगुरां जी ने फिर जदों दमदमा साहब संपूर्णता की सी, सच्चे पातशाह जी ने एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक
ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਬੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੂਰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹਜੂਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਜੀਵ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਸਰੂਪ ਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਾ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੌਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਖੰਡ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਹੱਲਾ ਤ੍ਰੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਜਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ 1 ਵਾਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘਾ ਸਜਿਆ ਏ, ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਲੱਗਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਸਜ ਚੁੱਕਾ ਏ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਤਾਈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਐ, 5 ਪੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ। ਨਾਰੀਅਲ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਵ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਉਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ हे ਨਾਨਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆ ਕੇ ਦਾਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਐ
बाहर मंजियां लग गईयां। गुरु हरकृष्ण साहब जी दे बचनां नूं आपो अपने गुरुआं ते टकाउंदे है। वो हर कोई इहो ही सिद्ध करदा है कि गुरु साहब ने साडे बाबत ही कहा। धीरमल ने भी घट ना गुजारी, वो भी आके उत्थे ही आसन ला लिया। किथे रहिंदा तां करतारपुर साहब सी, पर उन्हें भी सोचिया कि हुण संगतां सारियां बाबा बकाला नगर विच आ जाणियां ते मैं करतारपुर बह के की करना, उत्थे ही चलदे आ। ये किन्नियां समियां तो ही यतन करदा आ रहा सी कि मैनू गुरियाई मिल जावे, ते हुण इहनूं मौका मिल गया। सारियां ने आपो अपनियां मंजियां लाइयां। धीरमल भी अपना प्रताप, क्योंकि इहदे कोल थोड़ी विभूति ज्यादा है बाकियां नालों, ते ये भी सोहणे चंदोए ते सोहणियां चौरां करा रहा है। पर सच्चे पातशाह जी महाराज अंदर हजूर भोरे च ही रहिंदे सतगुरु जी। इउं संगतां दा जदों बाहला आउण जाण हुंदा है, चहल पहल हुंदी है, माता नानकी जी मन विच ख्याल करदे है कि गुरु साहब दा सुभाअ तां जिहड़ा वो किसे नूं भी महाराज मिलदे ही नहीं, ते फिर ये प्रगट किवें होणगे। जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज बचन कीते सी ना, ते महाराज ज्योति जोत समाउण तो पहला बाबा बुढ़ा साहब दी वंश विच 6वें थां ते होए आ। उन्हां दा नाम बाबा गुरदित्ता जी करके होया। महाराज जी ने उन्हां दे हथ गुरियाई बाबा बकाला साहब भेज दित्ती सी सच्चे पातशाह ने। गुरु अमरदास साहब जी दे वंशज भी उत्थे आए सी, ते जदों महाराज गुरु तेग बहादुर साहब नूं इन्हां ने गुरियाई 5 पैसे ते नारियल भेंट कीता, महाराज सत्कार नाल उठ के सतगुरां जी ने बख्शिश अपनी झोली पवाई। ते महाराज सच्चे पातशाह जी नूं इन्हां सिखां बेनती कीती सी, सच्चे पातशाह आप प्रगट होवो। महाराज जी ने आख्या, भाई जो तुहाडी सेवा लगी सी वो तुसां कर ली है, सानू साडे भाणे विच प्रसन्न असीं, सानू अपनी मौज विच रहण दिओ। इउं महाराज जी रजा जान के ये तां फिर जो जिम्मेवारी सी वो निभा के आपो अपने थावां ते परत गए। ते सच्चे पातशाह अपनी मौज विच ही रहिंदे है, किसे नूं मिलदे नहीं गरीब नवाज। माता नानकी जी एक दिन चिंतित बड़े होए कि ये मेरे पुत्र दा जिहड़ा बाहर प्रताप पता लगे, पर महाराज जी तां सतगुरु जी तां इन्हां चीजां तो बहुत दूर ने। गरीब नवाज सच्चे पातशाह दे सिख जिहड़े आ वो इस सतगुरु जी दे दर्शन करके इन्हां जंजालां तो छुट जांदे आ। पर माता नानकी जी ने इच्छा कीती ते सिख नूं एक नूं किया प्रेर के जिहड़े सेवादार सीगे, ते उन्हां ने 2-3 सिखां ने बाहर जाके ना दसना शुरू किया कि गुरु महाराज तां भाई भोरे च ने। सतगुरु जी नूं पता लग गया कि साडे माता जी ने सिखां नूं भेजिया बाहर साडे प्रगट करन लई। हजूर नूं जदों पता लगा, महाराज ने सिखां नूं कोल बुला के बड़ा ताड़िया ते इथों तक सख्त बचन कहे कि जिहड़ा सानू प्रगट करेगा ओदा दरगाह च मूंह काला कर देंगे। ये सच्चे पातशाह जी ने एडे सख्त बचन कहते, माता जी भी डर गए, सिख भी डर गए। फिर नहीं किसी ने बाहर जाके कोई गल कीती। अखीर फिर ये विध बननी सी ना, क्योंकि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज दा स्वरूप छुपिया किवें रह सकदा है। महाराज सच्चे पातशाह तां सारी कुल लुकाई दे भले लई सच्चे पातशाह जी दा अवतार होया है, ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह पर अपनी मौज च ने। ते फिर मक्खण शाह दा बाबा बकाला साहब आउणा, किथे बरेती विच जहाज फसिया, मौत दे मुंह विच जांदे ने। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी नूं चेते करके, गुरु नानक साहब जी दी गद्दी दा ध्यान करके इन्हां अरदासा कीता, महाराज मौत दे मुंह चों बचा लो। यतन बड़े कीते पर कोई यतन न सफला होया। जदों फिर इन मन च संकल्प कीता, महाराज मैं अरदासा करांगा, 500 मोहर चढ़ावांगा, भावें कि वो ते इहदी अपनी शरधा सी ना मक्खण शाह दी,
सच्चे पातशाह जी के घर विच कोई माया की कमी थोड़ो है, पर यदि शरधा सी संकल्प किया तो फिर अरदास करके जदों सारे जाने लगे ना एकदम हैरान हो गए। ऐसा कौतक वरत्या जिवें जहाज हिल के बरेती च फसिया होया पानी च ठिल गया। बड़ियां खुशियां होईयां। मक्खण शाह दिल्ली आया, पता लगा कि गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज तां ज्योति जोत समा गए सच्चे पातशाह, ते हजूर ने अपने तो अगे जो गुरियाई तखत ते हन उन्हां बाबत कहा कि बाबा बकाला साहब च हन। मक्खण शाह फिर अपने 500 सिपाहियां समेत इन्हां आके उत्थे डेरा पाया। बड़ा प्रताप सी, बड़ा अमीर सी मक्खण शाह, ते सब बाई दे बाइयां जिहड़े ओ सीगे उन्हां विच हिलजुल होनी शुरू हो गई कि मक्खण शाह आया है, क्योंकि धनाड़ सिख है। हरेक नूं ये चिंता है कि साडे वल आवे ते पैसे मोहरां चढ़ावेगा, मालो माल हो जाएंगे, होर पसारा वधेगा, गुरु बण प्रगट हो जावांगे। जदों एडा वड्डा सिख ही झुक गया तो होरनां दे झुकण दी फिर की शंका रह जाएगी। इस तरह दे मन विच जोर सब दे लगन लगे। हर किसी ने आपो अपने मसंद मक्खण शाह वल भेजने शुरू कर दिते कि साडा गुरु पूरा है, साडा गुरु पूरा है। मक्खण शाह ने सब नूं तरवास दिती, आख्या कि भाई मैं सब दे कोल ही आवांगा। फिर मक्खण शाह ने सब तो पहला धीरमल कोल गया। बड़ा मन उहदा हैरान है कि हुण बाइयां चों असली कौन होऊगा। फिर सोचिया कि मेरा जहाज तां पूरे गुरु साहब ने ही तोरिया, बई बरेती च फसिया किसे अधूरे ने तां तोरिया नहीं। इस करके मना हुण असली दी पहचान लई तू संकल्प कर, ते जिहड़ा तेरे जहाज वाला पता दस देणगे वो असली गुरु ने, बाकी बनौटियां। ये मक्खण शाह ने मन च संकल्प कर लिया। ते धीरमल कोल गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप भी सीगा। उत्थे मक्खण शाह ने 5 मोहरां रखियां। धीरमल दे अगे भी 2 मोहरां भेंट करके मत्था टेकिया, पर मन च संकल्प कीता जहाज वाला। धीरमल ये तां आखे कि मक्खण शाह तेरे ते बड़ी किरपा है, तेरी पोशाक बड़ी चमकदी है, तेरा सोहना बड़ा रंग है, गुरु होवे ते सिख दी सिफत करी जावे। इस तरह धीरमल मक्खण शाह दी ही सिफत करी जांदा है। मक्खण शाह दा मन अंदरों टुट गया कि मेरी वडियाई करदे है, असली गल तां दसदे नहीं। फिर मक्खण शाह उठ गया, सारियां कोल गया वारी वारी, 2-2 मोहरां भेंट करदा गया। कईयां 5-5 मोहरां दा भी जिक्र कीता है। इउं जहाज वाला फुरना करदा रहा। वो सारे मक्खण शाह दी खुशामद करन कि मेरे पंजे च फस जे ते पक्का मेरा ही चेला बनिया रहे। पर मक्खण शाह दे दिल दी गल कोई भी ना दसे, उहदे मन दा प्रश्न कोई भी ना समझ सके। ते फिर अखीर मक्खण शाह निराश हो गया। जदों ने सारे 22 दे 22 फिर लेना ते मन निराश हो गया। मन दे अंदर संकल्प करन लगा कि शायद गुरु साहब इत्थे होण ही ना। ते फिर उहदे मन च ज्ञान आया। अंदरों मन ने उसनूं संकेत दिता कि मक्खण शाह जे गुरु साहब बाबा बकाला साहब ना हुंदे ते गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने क्यों आखना सी। महाराज दे बचन झूठ नहीं हो सकते। गुरु हरकृष्ण साहब जी दे हन तां गुरु साहब बाबा बकाला साहब जी, पर तेरे भाग माड़े है, तैनूं दर्शन नहीं होए पूरे गुरु जी दे। फिर मक्खण शाह नूं जिहड़ा सी ना जदों मन च ख्याल होया कि गुरु साहब हैं तां इत्थे ही, क्योंकि गुरु महाराज ने बचन कीता है। ते फिर मक्खण शाह ने किसे मसंद कोल पुछया कि भी इत्थे कोई होर सोढ़ी रहिंदे आ जिन्हां नूं मैं मिलिया ना होवां, दर्शन ना कीते होण। वो 4-5 जिहड़े सी वो थावां थावां दे वखरे वखरे मसंद उत्थे खड़े सी। एक विचों बोलिया, कहंदा मक्खण शाह गुरु हरगोबिंद साहब जी दे साहबजादे है, उन्हां दा नाम तेग बहादुर है। दसिया उसने, दसिया इस करके नहीं कि महाराज दे उपर शरधा बन्नण वास्ते, नाल ही कहंदा पर तैनूं कोई लाभ नहीं होना उत्थे जाण दा। मक्खण शाह कहंदा क्यों? कहंदा किसे नूं मिलदे ही नहीं।
ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜਾਵੇਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗ ਪਈ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਮਾਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹੋਂ ਬਹੁਤ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਢੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਢੋਲ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ। ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਥਿਤ ਰਹੇ ਐ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਢਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਨ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਸੁੱਖ ਕੇ 5 ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਣਾ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਐ ਤੇ ਮਨਾ ਸੜ ਮਾਰ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਲੀਜ ਤੋਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਘਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਰੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੇਖ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਪਟ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਠਹਿਰਿਆ ਮਨ ਵੇਗ ਵਿੱਚੋਂ,
ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਐ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤਵੇ ਦੀ ਕਾਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਰਹੀਸ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਜੂਰ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਲ ਦਾ ਪੱਲੂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਮਾਲਾ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰੜਾਈ। ਤੋ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਤਰਬੇਣੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੋ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਮੰਨਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਨਾ ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਤਨ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਯਾ ਭੀਤਰ ਜੋ ਰਾਮ ਬਸਤ ਹੈ ਸਾਚੋ ਤਾਹੇ ਪਛਾਨੋ। ਜੋ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਪਾ ਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਲਾਦ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪੜਦਾ, ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਤਨ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਯਾ ਭੀਤਰ ਜੋ ਰਾਮ ਬਸਤ ਹੈ, ਸੱਚੋ ਤਾਹੇ ਪਛਾਨੋ। ਇਉਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਇਹ ਪਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। तो महाराज जी ने उस वक्त पवित्र उपदेश हजूर ने बख्शिया। महाराज फरमाउंदे हन, साधो जिहड़े साधना करन वाले आ उन्हां नूं साधु कहा जांदा है। ते जिहड़ा मन दा मान है ना, महाराज जी साधुआं नूं सिक्ख्या दिंदे है कि साधु हो करके मन दे अंदर मान कीता कि मेरी बड़ी साधना है, मैं बड़े ग्रंथ पढ़ लेने, मैनू बड़ा ज्ञान हो गया। महाराज कहंदे फिर तां भाई साध नहीं ना बन सकदा। सतगुरु जी साधुआं नूं संबोधन हो के महाराज कहंदे, साधो मन का मान त्यागो। जिहड़ा मन दे अंदर मान बनिया होया ना कि मेरे बराबर नहीं कोई, मेरे वर्गा नहीं कोई, ये जिहड़ा वड्डा ही भरम अंदर पिया होया ना, ये महाराज कहंदे त्याग करो, इसदा इनू छड्ड दिओ, सब दे चरनां दी धूड़ होवो। बड़ा ही वड्डा पहाड़ जिड्डा दुख लथ जांदा है जे अपने मन चों मान छुट जावे तां, क्योंकि जिहड़ा मन नूं नहीं साधदा वो साधु नहीं हो सकदा। जिन्ने अपना मन खुला ही छड्ड छड्डिया, इंद्रियां दा दमन ही नहीं कीता, इंद्रियां दा निरोध नहीं कीता, अखां नूं नहीं रोकिया, कन्नां नूं नहीं रोकिया, जदों इन्हां च बंधन ही नहीं पाया है तो फिर वो साध नहीं हो सकता। महाराज ने कहा कि साधु दे लक्षण जिहड़े आ ना वो भाई बड़े विलक्षण हुंदे आ। साधु दे कुछ चिन्ह हुंदे आ, जे मान करे तो फिर साध नहीं है। कहा साध पुन साध वही जग जानीए, जाके ना है उपाध मन। जिहदे मन दे अंदर कोई उपाधि नहीं रह गई, जिहड़ा कुछ बन बैठदा ना, ये भी बन जाए कि मैं साधु हाँ, ये भी कुछ बन बैठना ही है ना। फिर महाराज कहंदे ने मान दा जिहड़ा ना वो त्याग ही कर दिओ, कुछ भी ना बनो। ये सतगुरु जी संबोधन हो के महाराज जी सिक्ख्या दिंदे आ। साधो ये हैरानी जनक जिवें हुंदा है ना, अगों सतगुरु जी संबोधन करदे कि भाई तैनूं कहा है। महाराज कहंदे ने होर गृहस्थी तां भाई मान दे खादे ही होए आ, होर लोग जिहड़े ओ माया दे मान दे खादे ही होए आ, ते भाई तू साध हो के क्यों मान करी जाना? साध हो के ते ना मान कर, क्योंकि तू मार्गी चुन लिया हुण। ते जे फिर करके साधुआं वाला मार्ग चुन के फिर तू मान करेगा। जदों आपां इस राह ते चलीए ना, महाराज इस शब्द विच कहणगे तुरना सौखा नहीं है, बहुत ये कठिन है सारा जो ये कमाई दा साध संगत जी। महाराज जी ने आख्या ना रस्ता ये बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुस्तर है, पर हुण जे तुर पे आ ते फिर महाराज जी ने कहा कि अगाहां कू त्राग, अगे नूं वेख, हुण पिछा ना भौं भौं करके वेख, पिछा देख ना मुह डड़ा, पिछां नूं ना झाती मार, अगे नूं चल, अगाहां कू त्राग। ते जे तू अगे नूं निगाह रखेगा, वेख संसार विच शरीर करके रहना नहीं, मान कर करके बहुत ज्यादा दुख ही पाया जिसने भी पाया। रावण ने किड्डा मान कीता सी, की बनिया उसदा? फिर वड्डे वड्डे हरदाक्ष वर्गे हो गए, उन्होंने मान कीता सी, हंकार कीता सी, किधर चले गए? मान करके सारियां दा सर्वनाश हो जांदा है। इस करके ये ते मना जे तू साध बनिया ही है,
ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਧੂਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਧੂ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਰਤੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਜਨ ਖੋਟੇ ਜਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਐ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਐ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਸਤਿਕ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਪਰਸੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਦਾਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਮਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਸਾਰੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਜਨ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੁਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਐ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ ਭਾਗੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗ ਕਬਹੁ ਨ ਬਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਸਤ ਕਰ ਸਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਬੁਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਕਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਥੋੜੋ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜੇ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਲਾਪੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਇਉਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਾਧ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਬੌੜੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਸੰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲ ਕੋਈ 10-15 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਨ ਰਾਈ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਅਪਮਾਨ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਲੱਖਣ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੜਾ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਪਖੰਡੀ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਪਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਰਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸੋਗ ਗਮੀ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਪਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਚਿੰਬੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਮਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੋਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਾਗੀ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਜਿਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ
ਪਛਾਨਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਡ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਛਲ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜਦਾ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਦਾ, ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਪਾਉਂਦੀ ਐ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਐ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸਤਤ ਝੂਠੀ ਵੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਰੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਯਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ। ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਦੱਸੇ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਨ ਖੇਲ ਹੈ। ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਪਤਾਸਾ ਘੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਠਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ ਜੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬਚਨ ਬਾਬੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਲ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਠਾਹਰ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲ ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਦੁਸਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਕਿਨਹੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਠਨ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਠਨ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਰਾ ਫਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੇਗਾ
पूरे गुरु जी के उपदेश नूं धारण करेगा, वो इस कठिन खेल नूं जान लेगा, निर्वाण पदवी नूं जान लेगा। इस कठिन खेड नूं खेडदा होया, प्यार दी खेल नूं खेलदा होया वाहिगुरू विच समा जावेगा। ये सच्चे पातशाह जी महाराज पवित्र सिक्ख्या दित्ती है। तो महाराज कृपा करना आपां 45 मिनट ਜਾਂ 1 घंटा रोज जिहड़ा है वह लाया करांगे। महाराज साहब जी कृपा करन, सतगुरु जी आप कृपा करके रोज दा निजम निभा लैण। तो इस प्रकार सिख संगतां दी गुरमुखां दी इच्छा ये सीगी। महाराज जी ने आप तरस करके सानू अपनी बाणी नाल मेहर करके जोड़िया सतगुरु जी ने। तो सच्चे पातशाह जी महाराज कृपा करन। 2 पंक्तियां पढ़ के आपां फतेह बुलाइए। फिर गुरु महाराज जी दे जो गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने चंडी दी वार अंदर पंक्ति लिखी है, आपां संगती रूप विच पढ़ के ते फिर समाप्ति करांगे। पहलां 2 पंक्तियां पढ़िए जी। जन नानक हो खेल कठन है, किन्हु गुरमुख जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया। तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया। गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया। कर नौ निध आवै ताए, कर नौ निध आवै ताए। कर नौ निध आवै ताए, कर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। उच्ची बोल लो तुम। होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।